اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. جان ہے تو جہان ہے، باقی سب کچھ رہ جائے گا یہیں پہ. ہلو، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. جان ہے تو جہان ہے، باقی سب کچھ رہ جائے گا یہیں پہ. صحت ہے تو آپ بھی ترقی کی منازل کو چھو جائیں گے، اور اگر صحت نہیں ہے تو بربادی ہی بربادی ہے. میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور ہر روز نت نئی میری گفتگو کو سنتے چلے جائیے. سائنسدان پھیپھڑوں کے سرطان سے، پھیپھڑوں کے کینسر سے بچاؤ کے لیے ایک ویکسین تیار کرنے کی کوشش میں ہے، اور اس سلسلے میں کی گئی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کی صورت میں 90% مریضوں کی جان بچانے میں یہ ویکسین فائدہ مند ہوگی. یہ ویکسین ان مریضوں کو دی جائے گی جن میں پھیپھڑوں کے کینسر میں مبتلا ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ دیکھا جائے گا. ویکسین میں شامل دوا جسم کے مدافعاتی نظام کو کینسر کی ابتدائی علامتوں کو تلاش کرنے اور ان پر حملہ آور ہونے کی تربیت دے گی. طبی ایکسپرٹس، جو میڈیکل ریسرچ لوگ ہیں، ماہرین نے اس تباہ کن بیماری کے خلاف جنگ میں اسے انتہائی اہم مرحلہ قرار دیا ہے. یہ وہ بیماری ہے جو برطانیہ میں ہر سال 48,500 مریضوں کو متاثر کرتی ہے. لنگویکس نام کی یہ ویکسین آکسفورڈ یونیورسٹی اور یونیورسٹی لنڈن کالج کی کوششوں سے تخلیق کی جا رہی ہے. پھیپھڑے کینسر کے خلیات عام خلیات سے مختلف نظر آتے ہیں کیونکہ ان میں خطرے کی نشاندہی کرنے والے پروٹینز بھی شامل ہوتے ہیں جنہیں نیو اینٹی جینز کہا جاتا ہے. یہ خلیے کی سطح پر ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ خلیے کے ڈی این اے کے اندر کینسر کا سبب بننے والی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی. لنگویکس ویکسین اس قسم کے ڈی این اے کی ایک لڑی کی حامل ہوگی اور ایک بڑی کڑی کی حامل ہوگی جو جسم کے دفاعی نظام کو اس امر کی ترتیب دے گی کہ وہ پھیپھڑے کے ان خلیات کو ختم کرے اور پھیپھڑے کے کینسر کو بڑھنے سے روکے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے اہم ریسرچ پروفیسر ٹم ایلیٹ کا کہنا ہے کہ کینسر ہمارے جسم ہی کا ایک مرض ہے اور جسم سے مدافعتی نظام کے لیے یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کون سا خلیہ نارمل ہے اور کون سا سرطانی ہے. آج کینسر کی تحقیق میں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جسم کا دفاعی نظام سرطانی خلیات کی شناخت کر کے ان پر حملہ آور ہو. ویکسین کی تیاری کے سلسلے میں ریسرچرز اور کینسر ریسرچ UK کرس کینسر فاؤنڈیشن کی طرف سے 17 لاکھ پاؤنڈ 17 لاکھ پاؤنڈ کا فنڈ مل چکا ہے. ابتدائی طور پر اس ویکسین کی 3,000 خوراکیں آکسفورڈ کلینکل بایو مینوفیکچرنگ فیسلٹی میں تیار کی جائیں گی اور ان لوگوں کو لگائی جائیں گی جن میں پھیپھڑے کے سرطان، پھیپھڑے کے کینسر کا سب سے زیادہ خطرہ پایا جاتا ہے. ان لوگوں میں موجود سابق سگریٹ نوش افراد شامل ہیں جو پہلے سگریٹ پیتے رہے ہیں، یہ وہ لوگ شامل ہیں. یونیورسٹی کالج لنڈن کی پروفیسر مریم جمال خان جانی کا کہنا ہے کہ ہماری سوچ کے مطابق ویکسین کی کامیابی کی صورت میں پھیپھڑے کے سرطان کے 90% کینسر کا اس ویکسین سے بچاؤ ممکن ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ ویکسین لگوانے کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مریض اب سگریٹ نوشی کے لیے آزاد ہے کیونکہ
फेफड़े के कैंसर के खतरे से बचाव के लिए सिगरेट नोशी छोड़ना बेहतरीन रास्ता है। बरतानिया के सरकारी इदारे, तिबी इदारे, नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जानिब से फेफड़े के कैंसर के हजारों मरीजों के खून का एक नया टेस्ट शुरू किया जा रहा है, जिससे इस मोहलिक बीमारी का जल्द सुराग मिल जाएगा और उनके इलाज पर फौरी तवज्जो दी जा सकेगी। इस तरह उनके जिंदा रहने की शरह बेहतर हो जाएगी। खून का ये नया टेस्ट दरअसल एक किस्म की सेल बायोप्सी है, जिसमें खून में दौड़ने वाले डीएनए के बहुत छोटे छोटे रेजे तलाश किए जाते हैं। दुनिया भर में कैंसर के जितनी हलाकतें कैंसर से होती हैं, उनमें फेफड़े के कैंसर की मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। इब्तदाई मराहिल में इसकी तशखीस, इसका डायग्नोज बहुत दुश्वार होता है और अक्सर बेशतर इसका पता उस वक्त चलता है जब ये मोहलिक मर्ज लाइलाज हो चुका होता है। दस्तयाब अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि इसके 5 मरीजों में से 4 डायग्नोज के 5 साल के अंदर अपनी जान गवा बैठते हैं। 10% से भी कम मरीज 10 साल या इससे ज्यादा अरसा निकाल पाते हैं। इस वक्त फेफड़े के कैंसर की तशखीस की तस्दीक के लिए फेफड़े के टिश्यूज की बायोप्सी का तरीका इख्तियार किया जाता है और इसके नमूने जीनियाती टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं, जिसके नताइज मालूम करने के लिए मरीज को 1 माह तक इंतजार करना पड़ता है। एनएचएस के नए तजर्बाती टेस्ट में खून के नमूने का तज्जिया रॉयल मार्सडेन हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में किया जाएगा, जहां से तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर नताइज मालूम हो जाएंगे। 2000 से ज्यादा फेफड़े के कैंसर के मरीजों का टेस्ट पहले ही एनएचएस के छोटे पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया जा चुका है, जबकि मजीद 10,000 उन मरीजों का टेस्ट आइंदा मार्च तक होने का इम्कान है जिनमें फेफड़े के कैंसर के मुश्तबा बड़े खुलियात देखे गए। इस टेस्ट में जनियाती कोड, सेल फ्री डीएनए, ईसीएफ डीएनए के खुर्दबीनी रेजों में कीमियाई तब्दीलियों को तलाश किया जाता है। ये रसोली से खारिज होकर दौरान खून में शामिल हो जाते हैं। इस टेस्ट से तिबी माहिरीन को सरतानी खुलियात की मौजूदगी का पता चल जाता है और यह भी मालूम हो जाता है कि जिस्म में कहां से इन सरतानी खुलियात के इशारे मिल रहे हैं। कैंसर की बास रसूलियां मरीज में अलामात जाहिर होने से पहले, बहुत पहले ही खून में अपना डीएनए शामिल करना शुरू कर देती है। अपनी एहतियात करें, बहुत जरूरी है एहतियात। छोटी सी भी तकलीफ महसूस हो तो किसी अच्छे समझदार डॉक्टर को दिखाएं ताकि वक्त से पहले इस बीमारी को फैलने से आप रोक सकें। जिंदगी है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, बाकी सब कुछ ही फजूल है। मैं आपको फेफड़ों के कैंसर से बचाने की एहतियाती तदाबीरें बता रहा हूं। सिगरेट बिल्कुल छोड़ दें। पान में जो ये मसाले डालकर खाते हैं, पान में ना जाने क्या क्या कुछ डाल के खाते हैं, वो भी छोड़ दें। वो भी कैंसर की तरफ जा रहे हैं। अपनी जान को बचाएं। आज वॉव कर लें, गुड वॉव करें कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं पान नहीं खाऊंगा, और तंबाकू वाला पान और ना जाने क्या कुछ आप खाते हैं पान में, ये आपकी जिंदगी को कम कर रहे हैं। आप डे बाय डे जमीन में धंसते चले जा रहे हैं। खुदारा सेहत को बचाएं तो आप घर में सुकून लाएंगे।